નમસ્કાર મિત્રો, નિવા મેડિકલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। જે આપણે આગલા સેશન જોયા બરાબર, તેમાં બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન છે અથવા તો બ્લડ પ્રેશર છે, પલ્સ છે, રેસ્પિરેશન છે, તેવા તમામ ટોપિક છે તેના સુપર આઈએમપી એમસીક્યુ છે જે વારંવાર બધી એક્ઝામમાં પૂછાય છે, તેના તમામની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। તેવું જ સેશન બરાબર, એટલે કે જે સીપીઆર અને બીએલએસના જે વારંવાર એક્ઝામો છે તેમાં જે એમસીક્યુ પૂછાય છે તેવા सीपीआर और बीएलएस ना मोस्ट सुपर आईएमपी जे एमसीक्यू है ते आपणे आ सेशन में चर्चा करवाना छीए। तो सौथी पहला तो सीपीआर एटले शुं? तो सीपीआर छे ते कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन बराबर तेनुं फूल फॉर्म थाय छे। जे हृदय छे तेने पुनः स्थापित करवा माटे अथवा तो पाछुं जे चालू करवा माटे छे आपणे सीपीआर नो उपयोग करीए बराबर। जे प्राथमिक सारवार माटे अथवा तो होस्पिटल छे बराबर त्यां पण तेनो उपयोग थाय छे। तेना सिवाय के एना बीजा नाम तरीके आपणे बीएलएस तरीके पण ओळखीए छीए, एटले के बेजिक लाइफ सपोर्ट। सीपीआर अने बीएलएस छे तेना जे मोस्ट सुपर आईएमपी एमसीक्यू छे तेनी आपणे अत्यारे चर्चा करवाना छीए। आ सेशन में जे तमाम जे एमसीक्यू छे जे वारंवार बधी एक्जाम में पूछाय तेवा तमाम एमसीक्यू छे तेनी आपणे आज सेशन में बधी चर्चा करी लेवाना छीए। तो आजनो आपणो फर्स्ट एमसीक्यू छे सीपीआर अने बीएलएस। આજનો આપણો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ છે ધ કરેક્ટ સિક્વન્સ ઓફ કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસુસિટેશન ઇન્ક્લુડ બરાબર। એટલે કે જે સીપીઆર છે તેની કરેક્ટ સિક્વન્સ આપણે કહેવાની છે, કરેક્ટ ક્રમ કહેવાનો છે બરાબર, કે નીચેનામાંથી સાચો ક્રમ કયો છે। હવે જે સીપીઆર છે તેની સિક્વન્સ છે બરાબર, તો જે એનઈએલએસ એટલે કે નેશનલ ઇમરજન્સી લાઈફ સપોર્ટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા બરાબર જે સિક્વન્સ નક્કી કરવામાં આવી છે જે મહત્વની છે। તો તેમાં આપણે જે સિક્વન્સ છે क्रम છે તે કયો સાચો છે નીચેના એમસીક્યુમાંથી આપણે જણાવવાનો છે। તો પેલો છે એરવે બ્રીથિંગ સર્ક્યુલેશન, સર્ક્યુલેશન બ્રીથિંગ એરવે, બ્રીથિંગ સર્ક્યુલેશન એરવે, હાઇડ્રેશન બ્રીથિંગ અને એરવે। હવે આમાંથી કયો છે બરાબર એવો ક્રમ કે જે સાચો છે તે જણાવવાનો છે। તો જે સિક્વન્સ છે તો તેમાં સૌથી પહેલા તો છે બરાબર એરવે છે તે ઓપન કરવો बराबर। एरवे है ते आपणे ओपन करवानो एटले फर्स्ट, पछी सेकंड में जोईए तो ब्रीथिंग आवे बराबर, ब्रीथिंग है ते चेक करवी ए सेकंड, पछी थर्ड है तो एमां सर्क्युलेशन बराबर, सर्क्युलेशन है ते थर्ड आवे छे। अने आपणे जे फोर्थ जोईए बराबर, आपणे चौथो क्रम अथवा तो आपणे एबीसी आपी दईए, ए बी सी आप्युं छे बराबर। पछी आपणे एमां डी जोईए बराबर, सीक्वन्स में आगळ जोईए तो डी ए जाए तो डिसेबिलिटी अथवा तो न्यूरोलॉजिकल बराबर, डिसेबिलिटी अथवा तो न्यूरोलॉजिकल समावेश थाय छे। एना सिवाय के आपणे ई जाए बराबर, ए बी सी डी अने ई, तो ई मां छे एनवायरमेंट आवी जाए बराबर ने एक्सपोजर आवी जाए बराबर, एनवायरमेंट एक्सपोजर एटले के जे सीक्वन्स छे बराबर ते ए बी सी डी अने ई। ए एटले एरवे बराबर, सौथी पहला तो एरवे ओपन करवो जोईए, पछी बी एटले ब्रीथिंग चेक करवा जोईए, सी एटले सर्क्युलेशन छे बराबर, अने डी एटले डिसेबिलिटी अथवा न्यूरोलॉजिकल कई जो होय ते, अने ई छे बराबर तो एमां एनवायरमेंट छे अथवा तो एक्सपोजर छे बराबर तेनो समावेश थाय छे। एटले करंट सीक्वन्स छे ते आ रीते होय छे। હવે फर्स्ट एमसीक्यू छे तेमां आपणे सीक्वन्स पूछीए तो एरवे छे, ब्रीथिंग छे अने सर्क्युलेशन। जे फर्स्ट एमसीक्यू छे बराबर ते ज आपणो साचो जवाब थाय छे बराबर। बाकीना जे ब्रीथिंग सर्क्युलेशन ब्रीथिंग एरवे छे ते एक पण खोटी वस्तु छे, ब्रीथिंग सर्क्युलेशन एरवे खोटी वस्तु है बराबर। बीजा एमसीक्यू छे ई तमाम खोटा छे, पण साची सीक्वन्स छे बराबर तेमां ए बी सी डी नो यूज थाय छे। એટલે જે ફર્સ્ટ આજનો આપણો એમસીક્યુ હતો તેનો સાચો જવાબ છે એ છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ આગળનો જોઈ લઈએ। આજનો જે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ છે બરાબર તેના તરફ આપણે આગળ જઈએ। The objective of BLS include बराबर बेजिक लाइफ सपोर्ट अथवा तो सीपीआर छे तेना आपणे ऑब्जेक्टिव अथवा तो उद्देश्यो छे बराबर तेनो समावेश थाय छे ते आपणे कहेवानुं छे जे बेजिक लाइफ सपोर्ट छे। तो तेमां बराबर सी ए बी सी बी ए सी ए बी सी ए बराबर। सी एटले के सर्क्युलेशन, ए एटले के एरवे, बी एटले ब्रीथिंग सेम बराबर।
હવે આમાં આપણે ઓબ્જેક્ટિવ કહેવાના છે, બરાબર. આગળ જોયું હતું, આગળ એક MCQ હતો, એમાં આપણે સિક્વન્સ જોયો હતો, ક્રમ જોવાનો હતો. આમાં આપણે ઓબ્જેક્ટિવ કહેવાના છે, એટલે કે જ્યારે રેસ્ક્યુ કરીએ, બરાબર, ત્યારે સાઉન્ડ જ્યારે આપણે ફોલો કરવાના હોય છે, બરાબર, જે ફોર્મ્યુલા જે ફોલો કરીએ છીએ તે, તો ત્યારે આપણે જે ABC ક્રમમાં નહીં પણ CAB એટલે કે સર્ક્યુલેશન, એરવે અને બ્રીથિંગ, બરાબર, તે રીતે આપણે ફોર્મ્યુલા છે તે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ. એટલે નેક્સ્ટ જે અત્યારે સેકન્ડ MCQ છે તેનો સાચો જવાબ છે એ થાય, બરાબર. BAC, ABC અથવા તો BCA છે, બરાબર, તે રીતે ફોર્મ્યુલાનો યુઝ આપણે કરતા નથી. તો હવે ફટોફટ આપણે નેક્સ્ટ MCQ તરફ આગળ વયા જઈએ. થર્ડ MCQ જોઈ લઈએ. Three main components of CPR include all of following સિવાય, બરાબર. નીચેનામાંથી એકને મૂકીને જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે કમ્પોનેન્ટ છે CPR અને BLS ના તેના જોવાના છે. તો તેમાં ફર્સ્ટ છે સર્ક્યુલેશન, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડાયજેશન નથી, બ્રીથિંગ છે અને એરવે છે, બરાબર. ત્રણે ત્રણ છે, બરાબર, તે મહત્વના છે. સિવાય કે ડાયજેશન, એટલે કે આપણે સિવાય પૂછ્યું છે, એટલે સાચો જવાબ છે તે પાચન અથવા તો MCQ નો જે સાચો જવાબ છે, બરાબર, આપણે ત્રીજા MCQ નો તેમાં ડાયજેશન આવે, બરાબર. બાકીના છે એ મહત્વના છે. હવે આગળ જઈએ. In trading life trending condition follow step need to be take the logical sequence, બરાબર. લોજિકલ સિક્વન્સમાં આપણે જે છે, બરાબર, લાઈફ ટ્રેન્ડિંગ છે તેના માટે આપણે, એટલે કે જોખમી પરિસ્થિતિઓમાં સારવાર માટે નીચેના પગલા લોજિકલ ક્રમમાં, બરાબર, જે લેવા જરૂરી છે તે આપણે દર્શાવવા જોઈએ, કે જેમાં, બરાબર, આપણે સૌથી પહેલા છે ક્યુ સ્ટેપ આપણે લેવું જોઈએ, તે રીતે લોજિકલ રીતે આપણે જોવાના છે. સૌથી પહેલા તો કંટ્રોલ ઓફ બ્લીડિંગ, એટલે કે જે લોહી વહે છે, બરાબર, રક્તસ્રાવને નિયંત્રણ કરવો. ટ્રીટ સ્ટ્રોક, એટલે કે જે સ્ટ્રોક છે તેને ટ્રીટ કરવાનો અથવા તો ચેક. બ્રીથિંગ, એટલે શ્વાસ ચેક કરવાના. યુઝ હેડ ટીલ મેથડ ઇન એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન, બરાબર, એટલે કે જે હેડ ટીલ મેથડ છે અથવા તો એર છે તેમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તો તે આપણે ચેક કરવું, એટલે અવરોધ કે કંઈ હોય શ્વાસમાં તો એ તે ચેક કરવાના, અથવા વાયુ માર્ગ છે તેને વ્યવસ્થિત અવરોધથી મુક્ત કરવાનો, બરાબર. તો આમાંથી આપણે સાચી સિક્વન્સ લોજિકલ રીતે કઈ છે તે આપણે જણાવવાનું છે. સૌથી પહેલા તો આપણે બધી પોઝિશનમાં, બરાબર, એટલે કે જ્યારે પણ આપણે લાઈફ ટ્રેનિંગ જ્યારે યુઝ કરીએ ત્યારે સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી તો આપણે જે શ્વાસ છે તેને આપણે આપીએ છીએ, બરાબર. શ્વાસ છે તો બધું છે, એટલે સૌથી પહેલા તો પહેલી પ્રાયોરિટી છે એ આપણે શ્વાસને આપવાની હોય છે. સૌથી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે તે આપણે શ્વાસને આપતા હોય. સેકન્ડ, બરાબર, તો એરવેમાં કંઈ પણ એવું હોય, બરાબર, કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય કે કંઈ પણ અવરોધ હોય તો તેને આપણે દૂર કરવાનો અથવા તો વ્યવસ્થિત શ્વાસ માર્ગ ચાલી રહે તે આપણે જોતા હોઈએ છીએ, એટલે સેકન્ડ છે, બરાબર, તે આપણે આને કહી શકીએ. ને ત્યાર પછી જે આપણે થર્ડ કહીએ, બરાબર, એટલે કે તેના પછીનું આપણે લોજિકલ રીતે આપણે જોઈએ, બરાબર, તો કેને આપણે પ્રાયોરિટી આપી શકીએ. તો ત્યાર પછી છે કે બ્લીડિંગ કેવું હોય તો તેને આપણે કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી હે, બરાબર, સ્ટ્રોક છે તેનું આવે, એટલે કે આ રીતે આપણે સિક્વન્સમાં લોજિકલ રીતે જોઈ શકીએ. તો આમાંથી જે સાચો MCQ છે તે આપણે જોવાનો છે. તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે એ આપણે થર્ડ ને આપી છે, બરાબર. સેકન્ડ છે તે ફોર્થ ને, અને પહેલી બીજી છે એને, બરાબર, ત્રીજી ચોથી પ્રાયોરિટી. હવે સાચો MCQ કયો છે તે આપણે ચેક કરવાનો છે. ફર્સ્ટ MCQ છે તેમાં 4 નંબર છે એને પહેલા પ્રાયોરિટી આપી છે, એટલે કે ખોટો. પછી બી ઓપ્શન છે તેમાં ફર્સ્ટ ને, એટલે એ ખોટો. સી છે તો તેમાં થર્ડ ને, તો આપણે એને પહેલા આપી છે એટલે સાચું છે. પછી ફોર્થ, એટલે કે એ સાચી, ને પેલી બીજી, એટલે બંને સાચું, એટલે સાચો જવાબ છે તે સી છે. ચોથો છે એમાં બીજી ત્રીજી આપી છે, એટલે પેલા સૌથી પહેલા તો આપણે શ્વાસ છે તેને પ્રાયોરિટી આપવાની હોય છે, એટલે કે જે આપણો આજનો ચોથો MCQ છે તેનો સાચો ઓપ્શન છે તે ઓપ્શન સી છે, બરોબર. ઓપ્શન સી છે તે સાચો જવાબ આવે. સૌથી પહેલા તો શ્વાસને પ્રાયોરિટી આપવાની, પછી શ્વાસને કંઈ અવરોધ હોય તો તેને દૂર કરવા જોઈએ. ત્યાર પછી છે, બરાબર, કંઈ બ્લીડિંગ અથવા તો રક્તસ્રાવ થતો હોય તો કંટ્રોલ કરવાનો. ત્યાર પછી છે, બરાબર, જે સ્ટ્રોક છે તેને આપણે ટ્રીટ કરવાનો હોય. હવે આજનું આપણે આગલા MCQ તરફ જઈએ. પાંચમો MCQ, what is to be addressed
ફર્સ્ટ ઇન ધ કેસ ઓફ ધ પોલિટ્રોમા, બરાબર. પોલિટ્રોમાના કિસ્સામાં પ્રથમ શું ધ્યાન આપવું જોઈએ? પોલિટ્રોમા છે એના કિસ્સામાં સૌથી પહેલા તો પોલિટ્રોમા એટલે આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો પોલિટ્રોમા છે તેનો મિનિંગ કંઈક મલ્ટિપલ ઇન્જુરી, બરાબર, જે ડાયફંક્શન જોવા મળે અથવા તો જે કે મલ્ટિપલ ઇન્જુરી થાય અથવા તો જે ઓર્ગન છે, બરાબર, એનો ફેઇલર થઈ જાય, જે કંટ્રોલ હોય, બરાબર, જે આપણા શરીર દ્વારા જે સેન્સરી ઓર્ગન દ્વારા અથવા તો જે માઇન્ડ દ્વારા છે ઓર્ગનના બધા કંટ્રોલ રહેતા હોય, બરાબર, તે કંટ્રોલ છે, બરાબર, રિમોટ કંટ્રોલ છે, બરાબર, તેમાં પણ ફેઇલર જોવા મળતું અથવા તો જે મલ્ટિપલ ઇન્જુરી જોવા મળી હોય, કે ડાયફંક્શન, બરાબર, જે કાર્ય છે અટકી ગયા હોય બધા કાર્યો, બરાબર, તેવું પોલિટ્રોમામાં જોવા મળતું હોય છે. તો જેમાં કેસ પોલિટ્રોમા છે, બરાબર, તો કિસ્સામાં પ્રથમ આપણે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું આપવી જોઈએ? તો એમાં આપણે સર્ક્યુલેશન છે તેની પ્રાયોરિટી જાળવવી જોઈએ, એરવેરની, બ્લડ પ્રેશરની કે ન્યુરોલોજીકલ, આમાંથી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે આપણે શું આપવાની હોય છે. તો આપણે આગલા એમસીક્યુમાં પણ આપણે જોયું છે કે સૌથી પહેલા તો, બરાબર, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ શ્વાસ છે, બરાબર, સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી શ્વાસને આપવાની, ત્યાર પછી છે, બરાબર, બીજી બધી પ્રાયોરિટી આપવાની રહે છે. એટલે સૌથી પહેલા તો આપણે સર્ક્યુલેશન ફર્સ્ટ નો આવે, બ્લડ પ્રેશર ના આવે, ન્યુરોલોજી નો આવે, સૌથી પહેલા તો એક, બરાબર, શ્વાસ, બરાબર, શ્વાસ છે તો પછી આસ છે, એટલે કે સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી છે તે આપણે શ્વાસને આપવી જોઈએ. એટલે કે પાંચમો એમસીક્યુ છે તેનો સાચો જવાબ બી થાય, બરાબર, એરવે. હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. A 40-year-old unconscious patient is brought to the casualty following road traffic crash. His blood pressure was 80/60 mm of Hg. What will you do first? બરાબર, એટલે એક 40 વર્ષીય બેભાન દર્દી રોડ ટ્રાફિક અકસ્માતને પગલે અકસ્માતમાં લાવવામાં આવે છે. તેનું બ્લડ પ્રેશર 80/60 mm ઓફ Hg હતું, તો પહેલા શું કરશો? એટલે કે કોઈ રોડ ટ્રાફિક છે, બરાબર, દર્દી છે, બરાબર, જે ક્રેશ થયો છે અથવા તો રોડ ટ્રાફિક છે તેમાં કંઈ એક્સિડન્ટ કે થયું છે, એના લીધે તે અનકોન્શિયસ થઈ ગયો છે, બરાબર, ઇન્જુરી થઈ છે. તો આપણે એને પહેલી પ્રાયોરિટી શું આપવાની તેના વિશે આપણે કહેવાનું છે. તો પ્રોટેક્ટ એરવે, બરાબર, સૌથી પહેલા તો જે પ્રોટેક્ટ છે, બરાબર, એરવે છે તેને પ્રોટેક્ટ કરવાનો, કે પછી સ્ટાર્ટ વાજો પ્રેશર, સ્ટાર્ટ વાજો પ્રેશર એટલે કે જે બ્લડ વેસલ્સ છે, બરાબર, તેનું સંકોચન વગેરે છે તેનો સ્ટાર્ટ વાજો પ્રેશરમાં સમાવેશ થાય છે, બરાબર, એટલે કે જે સંકોચન બ્લડ વેસલ્સ. ત્યાર પછી એ સીટી સ્કેન એન્ડ, બરાબર, એટલે કે જે માથું છે, બરાબર, એનો સીટી સ્કેન કરાવવો. ત્યાર પછી ઇન્ફ્યુઝ 2 લિટર ક્રિસ્ટોલોઇડ્સ, બરાબર, એટલે કે જે બાટલો છે અથવા તો પાઇન્ટ છે, બરાબર, તે આપણે સ્ટાર્ટ 2 લિટરનો કરવો જોઈએ, બરાબર. આમાંથી આપણે પ્રાયોરિટી છે ને આપશું, ફર્સ્ટ શું કરશું, બરાબર. નેક્સ્ટ એમસીક્યુમાં જોયું છે, આ એમસીક્યુમાં આપણે કહીએ કે સૌથી પહેલા છે પ્રોટેક્ટ શ્વાસ, સૌથી પહેલા તો શ્વાસ ફર્સ્ટ એમસીક્યુ છે તે જ આપણો સાચો છે, બરાબર. ત્યાર પછી બાકીની જે બાબતો છે તેને ધ્યાન રાખવું જોઈએ. હવે જે ક્રિસ્ટોલોઇડ છે, બરાબર, તો તેમાં આપણે 2 લિટર રેડવું એટલે એનો મતલબ ઇન્ફ્યુઝ એટલે કે જે આપણે પાઇન્ટ ચડાવીએ છીએ તે, બરાબર, તે પણ મહત્વનું છે, બરાબર, એટલે કે વોટર સોલ્યુબલ છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ છે, બરાબર, સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ છે તેની નીડ જરૂરિયાત હોય છે, જે જનરલી આપણે NS વગેરે યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે તે બધા છે તે જે સોલ્યુશન છે તેનો આમાં સમાવેશ થાય છે, બરાબર, જેમાં સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ હોય છે, બરાબર. તેને બધાને ક્રિસ્ટોલાઇટ સોલ્યુશન અથવા તો ક્રિસ્ટોલાઇટ કહેવામાં આવે છે. જે વોટર સોલ્યુબલ, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ, જે બધા સોડિયમ અને ક્લોરાઇડ જે બધું છે, બરાબર, જે પાઇન્ટ આપણે તરીકે ઉપયોગ કરીએ અથવા તો જે NS વગેરે યુઝ કરીએ છીએ તે. સૌથી પહેલા તો, બરાબર, જે રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ કેસ હોય કે જનરલ ગમે તે, બરાબર, એમરજન્સી હોય, બરાબર, ત્યારે સૌથી પહેલા તો પ્રાયોરિટી શ્વાસને જ આપણે આપવાની હોય છે, બરાબર. એટલે શ્વાસ છે તેને આપણે સિક્યોર કરશું તો પછી બીજીની બાબત છે તે બધીને આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ આપી શકીએ. એટલે આમાં જે ફર્સ્ટ એમસીક્યુ સાચો છે તે એ છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈએ. The best method for assessing respiration in a non-responsive person, એટલે કે બિન પ્રતિભાવશીલ વ્યક્તિમાં શ્વસનનું મૂલ્યાંકન કરવા શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ વિશે આપણે કહેવાનું છે, બરાબર. શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ જે શ્વાસ છે એનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે જે શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ જે પદ્ધતિ છે તેના વિશેનું કહેવાનું
છે. તો પુટ હેન્ડ ઇન ધ ફ્રન્ટ ઓફ ધ નોઝ, લુક, લિસન એન્ડ ફીલ, પુટ હેન્ડ ઓફ ધ ચેસ્ટ અને હિયર હાર્ટબીટ. બરાબર, એટલે નાકની સામે હાથ રાખવાનો અથવા તો જુઓ, સાંભળો અને અનુભવો, છાતીનો હાથ મૂકવો અને હૃદયના ધબકારાઓ. બરાબર, આમાંથી બેસ્ટ મેથડ કઈ છે જે રેસ્પિરેશન છે. બરાબર, નોન રિસ્પોન્સિવ પર્સન છે, રિસ્પોન્સ આપતા નથી, બરાબર, એવા પર્સન માટે છે બેસ્ટ મેથડ. બરાબર, તો આપણે પુટ હેન્ડ ફોર ધ નોઝ, બરાબર, એટલે નાકની સામે હાથ રાખીએ. બરાબર, તો એ બેસ્ટ આપણે ન કહી શકીએ. લુક, બરાબર, એટલે જોવાનું, આપણે જોવાનું. બરાબર, લિસ્ટિન એટલે કે જે સાંભળવો, બરાબર, એટલે સાંભળવું. અને ફીલ એટલે કે અનુભવ કરવો. બરાબર, ગમે ત્યારે હોય તો આપણે ખાસ કરીને છે, બરાબર, શાંતિ રીતે તેને વ્યવસ્થિત જોવાનું, સાંભળવાનું અને અનુભવ કરવાનો. બરાબર, તે શ્વાસ માટે છે એ સૌથી બેસ્ટ મેથડ છે એ આપણે કહી શકીએ. આગળના જે MCQ આપણે જોઈ લઈએ તો પુટ હેન્ડ ઓફ ધ ચેસ્ટ, બરાબર, એટલે કે જે છાતીનો માં હાથ મૂકવો. બરાબર, તેનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. અને હિયર હાર્ટબીટ, બરાબર, હૃદયના ધબકારા સાંભળવા, તે પણ જરૂરી છે. પણ સૌથી બરાબર નોન રિસ્પોન્સિવ મેથડ આપણે ક્લાયન્ટ હોય અથવા તો વ્યક્તિ છે, બરાબર, તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જે બરાબર જે રિસ્પોન્સ નથી આપતા તેમાં બેસ્ટ મેથડનું આપણે પૂછવામાં આવે તો લુક, લિસન અને ફીલ. બરાબર, એટલે કે છે જોવાનું, સાંભળવાનું અને આપણે ફીલ કરવાનું અથવા તો અનુભવ કરવાનો, તે સૌથી બેસ્ટ મેથડ છે. બરાબર, બાકીની મેથડો છે પણ તેનો પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. પણ જ્યારે નોન રિસ્પોન્સિવ એટલે કે જ્યારે કંઈ પણ પ્રતિભાવ આપતો નથી, બિન પ્રતિભાવશીલ હોય, ત્યારે આપણે જ્યારે જોવાનું, સાંભળવાનું અને અનુભવ કરવાનું છે, તે સૌથી ઉત્તમ પદ્ધતિ છે. હવે આપણે આગલા MCQ ઉપર જઈએ. આજનો 8મો MCQ હશે. Unresponsive child in the lying of floor. Your sound for help a check so that the child is not breathing. The immediate action will be. એક પ્રતિભાવશીલ બાળક, બરાબર, જમીન પર પડેલું છે, તમે મદદ માટે બૂમો પાડો છો. તપાસ દર્શાવે છે કે બાળક શ્વાસ લેતું નથી. તાત્કાલિક પગલાં આ હશે. બરાબર, એટલે કે એક બાળક છે, બરાબર, જમીન ઉપર પડ્યું છે, તમે એને જોવો છો, બરાબર, શ્વાસ લેતો નથી. બરાબર, તો તપાસ માટે હાથ ધરવામાં આવે છે. બરાબર, તો તાત્કાલિક જે પગલાઓ છે તે નીચેનામાંથી આ હશે. તો આપણે પગલું જણાવવાનું છે કે તાત્કાલિક પગલું છે તે કયું હશે. તો ગીવ એક્સટર્નલ ચેસ્ટ કોમ્પ્રેશન, બરાબર, એટલે કે છાતીના બાહ્યનું સંકોચન આપવાનું છે. શ્વાસ તો એનો બંધ જ છે. પછી બી ઓપ્શન છે ગીવ ચેસ્ટ થ્રસ્ટ અને બેક બોન, એટલે છાતીમાં જોર અને પીઠના ફટકાર આપવા, છાતીમાં પાછળ જોરથી અથવા પીઠનો છે ફટકાવ આપવો. સી ઓપ્શન છે લુક ફોર એક્સટર્નલ ડિફિબ્રિલેટર, એટલે કે બાહ્ય ડિફિબ્રિલેટર માટે જુઓ, એટલે ડિફિબ્રિલેટર છે તેનો યુઝ કરવો અથવા તો તે આપવા માટે જુઓ. સ્ટાર્ટ આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન, બરાબર, કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ શરૂ કરવાનો. બરાબર, એટલે કે કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વાસ છે તે શરૂ કરવો. તો આથી આપણે જે સૌથી પહેલા ઇમિડિયેટલી એક્શન છે તે શું કરશું? શ્વાસ છે, બરાબર, તે આપણે તપાસી લીધો છે. બરાબર, બાળક શ્વાસ લેતું નથી, તો તાત્કાલિક પગલાઓ શું લેવા જોઈએ? એનો મતલબ કે આપણે તપાસ કરી લીધી છે, બાળક છે એને શ્વાસ છે એ લેતું નથી, તો સૌથી પહેલા આપણે પગલું શું લેવું જોઈએ? એટલે કે આપણે જો આવી કન્ડિશન હોય તો જે છાતીનું જે સંકોચન છે તેને આપણે પ્રાયોરિટી પહેલા આપી દેવી. શ્વાસ છે તે બંધ છે, બરાબર, એટલે CPR છે અથવા તો સર્ક્યુલેશન છે એ ચાલુ આપણે કરી દેવું જોઈએ. એટલે કે જે CPR ની પ્રોસેસ છે, બરાબર, તે ચાલુ કરવી જોઈએ. એટલે કે જે આપણે ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર, CAB, એટલે કે જે સર્ક્યુલેશન છે, બરાબર, પછી એરવે છે અને બ્રીથ છે, બરાબર, તે ફોર્મ્યુલા છે તે અપનાવી અને જે CPR છે તે સ્ટાર્ટ કરી દેવો જોઈએ. એટલે આર્ટિફિશિયલ રેસ્પિરેશન નો આવે, લુક ડિફિબ્રિલેટર ના આવે, બરાબર, પછી ચેસ્ટ થ્રસ્ટ નો આવે, બરાબર, એક્સટર્નલ છે ચેસ્ટ કોમ્પ્રેશન છે તે સૌથી પહેલા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. બરાબર, તે સ્ટાર્ટ કરી દેવું જોઈએ કેમ કે તેના શ્વાસ છે તે બંધ છે તેવા માટે. એટલે કે જે આપણો 8મો MCQ છે તેનો સાચો જવાબ છે તે એ છે કે આપણે સૌથી પહેલા તો જે CAB આપણે CPR માં જે ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેનો ઉપયોગ આપણે કરી લેવો જોઈએ, જેમાં ફર્સ્ટ સર્ક્યુલેશન આપવાનું, પછી એરવે છે અને પછી લાસ્ટમાં બ્રીથ છે. બરાબર, સિક્વન્સ પૂછી હોય, ક્રમ પૂછ્યો હોય તો ABCD અને E, બરાબર, એવી રીતે છે. બરાબર, નેશનલ ઇમરજન્સી લાઈફ સપોર્ટ જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે તેના દ્વારા જે ક્રમ જે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, સિક્વન્સ જે છે, બરાબર, ફોર્મ્યુલા જે CPR માં આપણે યુઝ કરીએ છીએ તેમાં CAB નો યુઝ થાય છે. હવે આપણે જે આગળનો MCQ છે તેના તરફ આપણે આગળ જાય.
ને સૌથી પહેલા બરાબર કંઈ પણ ઇમરજન્સી હોય, બરાબર કંઈ એવું ઇમરજન્સી જોવા મળે તો સૌથી પહેલા તો આપણે જે કોલ કરી દેવો અથવા તો ગમે એને હેલ્પ માટે આપણે બોલાવી શકીએ, બરાબર. ને પોલ્સને જે જોવાના છે, બરાબર, જે તે ખાસ કરીને જે કેવોટિક પલ્સ છે, બરાબર, કેવોટિક પલ્સ છે તે આપણે અડલ્ટમાં જોવાના હોય, અને જે બ્રેચિયલ પલ્સ છે, બરાબર, તે ઇન્ફન્ટમાં જોવાના હોય. કેટલા સમય માટે? તો 10 સેકન્ડ, 5 થી 10 સેકન્ડ પૂરતા આપણે પલ્સ છે તે જોવા જોઈએ. એટલે ઓછામાં ઓછી 5 સેકન્ડ, વધીને 10 સેકન્ડ સુધી ફટોફટ છે, બરાબર, અડલ્ટ હોય તો કેવોટિક પલ્સ જોઈ લેવાના. અને જો બાળક અથવા ઇન્ફન્ટ છે, બરાબર, ઇન્ફન્ટ છે તો બ્રેચિયલ પલ્સ છે તે આપણે જોવાના રહેતા હોય છે. જે MCQ સિક્વન્સમાં એ ઓપ્શન છે તે આપણે સાચો જવાબ થાય છે, બરાબર. બાકી જે છે નેક્સ્ટ બીજા એક MCQ આમાં ઓપ્શનમાં હોય તો એને પ્રાયોરિટી આપી શકીએ, પણ આમાં જે MCQ છે, બરાબર, ને જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તે આધારિત છે, સાચો જવાબ છે તે એ છે. હવે આજનો નેક્સ્ટ MCQ તરફ આપણે આગળ જઈએ. 9મો MCQ, બરાબર, કેવોટિક પલ્સ સાઉન્ડ બી ચેક ફોર. એટલે કેવોટિક પલ્સ માટે તપાસ કરવી જોઈએ. કેટલા સમય માટે કેવોટિક પલ્સ માટે તપાસ કરવી જોઈએ, જે આપણે હમણાં નેક્સ્ટ MCQમાં જ મેં જણાવી દીધું છે, બરાબર. તો આપણે MCQ જોઈ લઈએ, ઓપ્શન જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ 5 થી 10 સેકન્ડ, એટલે કે બરાબર 5 થી 10 સેકન્ડ, અથવા તો 10 થી 15 સેકન્ડ, 15 થી 20 સેકન્ડ, લેસ ધેન 5 સેકન્ડ, બરાબર. હમણાં આગળ જ મેં જાણ કરી કેવોટિક પલ્સ છે, બરાબર, તે અડલ્ટમાં જોવા મળે છે, અને બ્રેચિયલ પલ્સ છે તે ઇન્ફન્ટમાં આપણે ચેક કરવા જોઈએ જ્યારે એમરજન્સી કન્ડિશન હોય ત્યારે. તો 5 થી 10 સેકન્ડ છે પેલો MCQ છે, તે જ સાચો જવાબ છે, બરાબર. ઓછામાં ઓછી 5 સેકન્ડ, વધારે વધારે 10 સેકન્ડ છે આપણે કેવોટિક પલ્સ છે તે ચેક કરવા જોઈએ. સાચો જવાબ છે તે ઓપ્શન એ છે. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ. A nurse enter a room and feel a patient lying on the floor. Which action sound the nurse perform first? એટલે એક નર્સ રૂમમાં પ્રવેશે છે અને એક દર્દીને જમીન પર પડેલો જોવે છે. નર્સ પ્રથમ કઈ ક્રિયા કરવી જોઈએ? એટલે કે નર્સ છે, બરાબર, એક રૂમમાં દાખલ થાય છે, દર્દી છે જમીન ઉપર પડેલો જોવે છે, તો નર્સને સૌથી પહેલા કઈ એક્શન છે તે હાથ ધરવી જોઈએ? તો ફર્સ્ટ છે આસિસ્ટ ધ પેશન્ટ બેક ટુ બેડ, એટલે કે દર્દીના બેડ પર પાછા લાવવામાં આપણે મદદ કરવી જોઈએ નર્સ તરીકે, બરાબર. ઇસ્ટાબ્લિશ ધ વેધર ધ પેશન્ટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિવ, બરાબર, એટલે કે જે દર્દી છે તેને પ્રતિભાવશીલ છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરવું જોઈએ અથવા તો સ્થાપિત કરવું જોઈએ. તે પછી આસ્ક ધ પેશન્ટ વોટ ધ હેપન, એટલે કે દર્દીને પૂછો કે શું થયું. ને કોલ ફોર હેલ્પ ટુ ગેટ ધ પેશન્ટ બેક ઇન બેડ, એટલે કે દર્દીને પાછા પથારીમાં લાવવા માટે મદદ માટે કોલ કરવો આવે. આવથી આમાં આપણે સૌથી પહેલા છે કઈ એક્શન લેવી જોઈએ કે આ એક નર્સ તરીકે, બરાબર, આપણે રૂમમાં પ્રવેશીએ છીએ, દર્દી છે એ જમીન ઉપર પડેલો આપણે જોયો તો આપણે સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? તો સૌથી પહેલા તો આપણે એને બેડ પર પાછા લાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ, અથવા તો તેના પ્રતિભાવ જોવો જોઈએ, અથવા તો દર્દીને પૂછવું જોઈએ કે શું થયું, અથવા તો જે પાછા પથારીમાં લાવવા માટે મદદ માટે ગમે એને કોલ કરવો જોઈએ. તો આમાં લોજિકલ રીતે આપણે વિચારવાનું છે કે સૌથી પહેલા પ્રાયોરિટી શું આપશું, બરાબર. સૌથી પહેલા તો આપણે બેડ પર પાછા લાવવામાં મદદ કરી શકીએ, પછી તો એને પૂછી શકીએ, પથારીમાં લાવવા માટે મદદ અથવા કોલ કરવો, એ તમામની પહેલા આપણે તો જે ભાનમાં છે કે બરાબર પ્રતિભાવ શું છે દર્દીનો તે સૌથી પહેલા આપણે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ અને તે તપાસવો જોઈએ. એટલે આમાં જે બરાબર રિસ્પોન્સ છે, બરાબર, તેને આપણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આપશું, એટલે કે જે બરાબર બેડ છે ત્યાં આપણે પાછા લાવવાના મદદ કરવી જોઈએ, પણ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે તેને નહીં, પણ રિસ્પોન્સને આપણે હંમેશા ક્લાયન્ટ છે તેના રિસ્પોન્સ છે તેને આપવો જોઈએ, પ્રતિભાવને આપવો જોઈએ, બરાબર. પછી સી ને ડી છે એને ન આપવો જોઈએ. સૌથી પહેલા લોજિકલ રીતે, બરાબર, જે ક્લાયન્ટ છે એને રિસ્પોન્સ છે, પ્રતિભાવ છે તેને આપણે પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ. એટલે 10મો MCQ છે, સાચો જવાબ છે તે બી થશે, બરાબર. પ્રતિભાવશીલ છે કે નહીં તે આપણે ચેક કરી અને સ્થાપિત કરવું જોઈએ, અથવા તો એ ઇસ્ટાબ્લિશ ધ વેધર ધ પેશન્ટ ઇન ધ રિસ્પોન્સિવ, બરાબર, તે આપણે 10મા MCQ નો રાઈટ ઓપ્શન છે તે બી છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ.
The nurse felt the client unresponsive on the floor of the bathroom. Which action sound the nurse implement first? એટલે કે બાથરૂમ ફ્લોર પર નર્સ ક્લાયન્ટને પ્રતિભાવ વિહીન જોવે છે અને નર્સ પ્રથમ કઈ ક્રિયા અમલમાં મૂકવી જોઈએ, બરાબર. એટલે નર્સ છે તે બાથરૂમ પાસે બરાબર પ્રતિભાવ વિહીન ક્લાયન્ટને જોવે છે, તો સૌથી પહેલા છે આપણે કઈ ક્રિયા છે તે હાથ ધરવી જોઈએ. જે હમણાં નેક્સ્ટ જોયો તો બરાબર, તેમાં આપણે બેડ પાસે ક્લાયન્ટ અડલ જોયો છે, તો એમાં આપણે પ્રતિભાવ છે તે આપણે પ્રાયોરિટી ચેક ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એક્શન તરીકે છે આપણે ક્લાયન્ટનો રિસ્પોન્સ છે પ્રતિભાવને આપી હતી. કેમ કે એ બેડ પાસે પડ્યો હતો અને ત્યારે આપણે ત્યાં અંદર દાખલ થયા છીએ, તો ત્યારે આપણે પ્રાયોરિટી શું આપી કે રિસ્પોન્સ છે આપે છે કે બરાબર એની જે સ્થિતિ છે બરાબર તે આપણે ફર્સ્ટ એક્શન તરીકે આપણે લીધી હતી. પણ અત્યારે આપણે જ્યારે નર્સ છે બરાબર એ ફ્લોર પરના નર્સ બરાબર ક્લાયન્ટને પ્રતિભાવ વિહીન જોવે છે, બરાબર બાથરૂમ પ્રતિભાવ વિહીને જ એને જોવે છે, બરાબર કશું પ્રતિભાવ આપતા નથી. ક્લાયન્ટ છે એ અનરિસ્પોન્સિવ છે, બરાબર. જે બાથરૂમ ફ્લોર છે ત્યાં વિચ એક્શન સાઉન્ડ ધ નર્સ ઇમ્પ્લાન્ટ ધ ફર્સ્ટ, બરાબર. એટલે કે નર્સ છે તેને બરાબર કઈ ક્રિયાને અમલમાં મૂકવાની છે. હવે તે છે બરાબર અનરિસ્પોન્સિવ છે, કઈ રિસ્પોન્સ આપતું નથી, નર્સને ખબર છે, બરાબર. એ શ્યોર થઈ ગયું. તો હવે તે પછી આપણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું આપવાની તે આ એમસીક્યુમાં કહેવાનું છે. એટલે આ બધા લોજિકલ બધા પ્રશ્ન છે. તો એમાં ચેક ધ ક્લાયન્ટ ફોર બ્રીથિંગ, ક્લાયન્ટ છે તેનો શ્વાસ ચેક કરવાનો. અસેસ ધ કેઓટિક આર્ટી ફોર પલ્સ, એટલે કેઓટિક આર્ટી છે તેના પલ્સ ચેક કરવાના, બરાબર. ચેક ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ સાઉન્ડ, બરાબર. એટલે તે જો ક્લાયન્ટ છે તેને હલાવી અને બૂમ પાડવાનું સાંભળે છે કે નહીં. કોલ કોડ વિથ ધ બાથરૂમ કોલ લાઇટ, એટલે કે જે કોલ લાઇટ છે કોડ છે તેના ઉપરથી છે કોલ કરવો જોઈએ, બરાબર. એટલે કે જે સૌથી પહેલા તો આપણે બૂમ પાડવી જોઈએ અથવા તો જે રિસ્પોન્સ ચેક કરવા જોઈએ, પલ્સ ચેક કરવા જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે કઈ પ્રાયોરિટી છે તે કઈ એક્શન છે તેને પ્રાયોરિટી આપણે આપવી જોઈએ. જે અનરિસ્પોન્સિવ પેશન્ટ છે ક્લાયન્ટ છે તેમાં તો સૌથી પહેલા તો બરાબર ક્લાયન્ટ છે તેના બ્રીથિંગ એ ચેક કરવા જોઈએ, બરાબર. પલ્સે આપણે ચેક કરવા જોઈએ, એને બૂમે પાડવી જોઈએ. આ એટલું છે નહીં, આ ત્રણ વસ્તુ છે ABC ઓપ્શન છે તે ત્રણેય છે બરાબર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રાયોરિટી છે, ઇમ્પ્લાન્ટ કરી શકાય. પણ ત્રણમાંથી જ્યારે ફર્સ્ટ પૂછવામાં આવે બરાબર ત્યારે છે કેવોટિક પલ્સ છે તે ફટાફટ આપણે ચેક કરી લેવા જોઈએ, બરાબર. અનરિસ્પોન્સિવ ક્લાયન્ટ છે એટલે પલ્સ છે એ ફટોફટ ચેક કરી લેવા જોઈએ. ત્યારબાદ છે શ્વાસ છે તેના બરાબર અવરોધને દૂર કરીને આપણે બ્રીથિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. અને ત્યારબાદ છે બરાબર એ અનરિસ્પોન્સિવ છે એટલે કે જે છે એને આપણે બોલાવવાના અથવા તો જેને હલાવી અને બૂમો પાડવાથી કઈ ફાયદો નથી, કેમ કે આપણે પહેલા જ આપણે ક્વેશ્ચનમાં જ કહી દીધું છે કે તે અનરિસ્પોન્સિવ છે, બરાબર પ્રતિભાવશીલ છે નહીં. એટલે કે આ બેમાંથી પ્રાયોરિટી આપવાની થાય એ અને બી માંથી, તો આપણે તેમાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કેવોટિક આર્ટીના જે પલ્સ છે તે 10 સેકન્ડ માટે ફટોફટ રીતે જોઈ લેશું, બરાબર. જે અડલ્ટ દર્દી હોય તો, બરાબર. ને ઇન્ફન્ટ હોય તો બ્રેચિયલ જોવાના 10 સેકન્ડ માટે. હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈ લઈએ. કોમન કોઝ ઓફ એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇન એન અનકોન્શિયસ પેશન્ટ, બેભાન દર્દીના વાયુમાર્ગ અવરોધનું સામાન્ય કારણ છે. વાયુમાર્ગ અવરોધ હોય, બેભાન દર્દી હોય જે રિસ્પોન્સ આપતો નથી, ભાનમાં છે નહીં, એવા દર્દી છે, બરાબર. તો તેમાં જે એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શનની કોમન કારણ શું છે તે આપણે નીચેનામાંથી જણાવવાનું છે. તો ઓરિંગો ફેંગલ ટ્યુમર, લેરિંજર સાઇટ, ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફોરેન બોડી અને ટ્રંક ફેલિંગ બેક, બરાબર. અનકોન્શિયસ કોમન કેસ અનકોન્શિયસ આપણે દર્દીમાં કીધું છે. તો ઓરિંગિયો ફેનલ ટ્યુમર એટલે કે જે આપણે ગાંઠ જેવું આપણે કહી શકીએ, બરાબર. જે ઓરિંગિયો જે ટ્યુમર તરીકે આપણે કહીએ તો આપણે ગાંઠ જેવું કે જે કહીએ છીએ તે, બરાબર. કોઈ લેરિંજર સાઇટી, બરાબર. એટલે કે જે કંઠસ્ય છે તેમાં કંઈક ફોલા જેવું કે એવું જોવા મળે, બરાબર. ગાંઠ જેવું જોવા મળે તે કોમન જોવા મળે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફોરેન બોડી, બરાબર. વિદેશી એટલે બહારની કઈ વસ્તુ છે તેનો અવરોધ છે એ જોવા મળે, બહારની વસ્તુનો અવરોધ જોવા મળે. અથવા તો ટંગ ફેલિંગ ધ બેક એટલે કે જીભ પાછી પડવી, એટલે જીભ છે તે પાછી પડી જાય એનો અવરોધ જોવા મળે છે. તો અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ હોય ત્યારે જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તેમાં કોમન કારણ છે, બરાબર. એ આપણા ટંગ છે, બરાબર. જીભ છે, બરાબર. જીભ ટંગ છે તે નર્તરૂપ થતી હોય છે. એટલે કે જે ડી ઓપ્શન છે તે સાચો જવાબ છે, બરાબર. અનકોન્શિયસ ક્લાયન્ટ માટે પૂછ્યું છે એટલે આપણે
બરાબર ટંગ ફેલિંગ ધ બેક આવે છે બરાબર, બાકી જે બહારનું કંઈ વસ્તુ કે જે બરાબર અંદર દાખલ થઈ ગઈ હોય ને તેનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન હોય તો તેવા કેસીસમાં એને આપણે પ્રાયોરિટી આપી શકીએ બરાબર. અનકોન્શિયસ સ્પાઇનમાં કંઈ પણ ટ્યુમર કે કંઈ પણ બરાબર કંઈ બીજા સાઈડની કંઈ ઇન્ફેક્શન કે જ્યારે રોગ નથી પણ જ્યારે અનકોન્શિયસ સ્પાઇન છે તેમાં કોમન કેસ છે બરાબર, જનરલ સામાન્ય રીતે છે બરાબર ટંગ ફેલિંગ બેક જોવા મળે વધારે પડતા લોકોમાં. એટલે 12મો જે ક્વેશ્ચન છે તેમાં ઓપ્શન ડી છે તે સાચો જવાબ છે. હવે નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ આગળ. Heimlich maneuver technique in use to dislodge foreign body form બરાબર. એટલે હેમલિચ મેન્યુઅર ટેકનિકનો ઉપયોગ વિદેશી સંસ્થાઓને બહાર કાઢવા, બહારની વસ્તુઓ બધા બહાર કાઢવા માટે ઉપયોગ થાય છે બરાબર. જે હેમલિચ મેન્યુઅર છે તે ટેકનિકનો બરાબર. હવે આ ટેકનિક છે તેનો યુઝ છે એ આપણે કઈ વસ્તુ છે ફોરેન બોડી ફોર બહાર કાઢવા માટે, કયા ભાગમાંથી બહાર કાઢવા માટે ઉપયોગ થાય છે તે આપણે પૂછ્યું છે. તેમાં ટ્રકિયા છે, નોઝ છે, એર છે, સ્ટમક છે બરાબર, જનરલી છે બરાબર. જે આપણે હેમલિચ મેન્યુઅર છે તે ટેકનિકનો યુઝ છે બરાબર. કંઈ પણ આપણે જે ટ્રકિયા છે તેમાં કંઈ બહારનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન અથવા તો કંઈ પણ બહારની વસ્તુ છે એ દાખલ થઈ ગઈ હોય તો તેને આપણે બહાર કાઢવા માટે છે તેનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ બરાબર. તો તેને આપણે બીજા નામ તરીકે બરાબર, આપણે બીજા નામ તરીકે અબ્ડોમિનલ થ્રસ્ટ બરાબર મેન્યુઅર અથવા તો મેન્યુઅર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. એટલે કે અબ્ડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅર તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ, જેને હેમલિચ મેન્યુઅર બરાબર ટેકનિક છે. તેના સિવાય બરાબર તેનો યુઝ છે બરાબર રિમૂવ ફોરેન બોડી, બહારની કંઈ ફોરેન બોડી છે એ ટ્રકિયામાં દાખલ થઈ હોય તો તેના માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ બરાબર. એટલે નોઝ માટે નથી કરતા, એર માટે નથી કરતા, સ્ટમક માટે નહીં, પણ ટ્રકિયામાં કંઈ પણ બહારની ફોરેન બોડી હોય તો તેને રિમૂવ કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે 13મો જે MCQ છે તેનો સાચો જવાબ છે તે એ છે બરાબર, ટ્રકિયા માટે યુઝ કરીએ છીએ. એના સિવાય કે જે મોટા અપાવાળા હોય અથવા તો જે પ્રેગ્નેન્ટ મહિલાઓ છે બરાબર તેના માટે આપણે ચેસ્ટ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે જે અબ્ડોમિનલ કેવિટી છે બરાબર તેને બદલે આપણે જે ચેસ્ટ છે છાતીનો ભાગ છે તેનો યુઝ કરી અને તેને પ્રેશર આપીને જે ફોરેન બોડી છે એને બહાર કાઢવા માટેનો પ્રાથમિક સારવાર અથવા પ્રાઇમરી કેર તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને જ્યારે થ્રસ્ટ મેન્યુઅર, અબ્ડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅર અથવા તો જે હેમલિચ મેન્યુઅર ટેકનિક છે તેનો યુઝ છે આપણે જ્યારે કોઈ ક્લાયન્ટ છે અથવા તો કોઈ પીડિત છે બરાબર તેના પેટ છે નીચેના ભાગથી છે આપણે પ્રેશર ક્રિએટ કરી અને ટ્રકિયાની કંઈ પણ ફોરેન ઓબ્સ્ટ્રક્શન અથવા તો કંઈ પણ ફોરેન બોડી હોય તેને બહાર કાઢવા માટેના આપણે પ્રયાસ કરીએ છીએ. એટલે કે 13મો જે ક્વેશ્ચન છે તેનો સાચો જવાબ છે તે એ છે બરાબર. સાચો જવાબ એ છે, ટ્રકિયા માટે યુઝ થાય છે બરાબર હેમલિચ મેન્યુઅર ટેકનિકની. નેક્સ્ટ MCQ હવે જોઈ લઈએ આગળનો. In a restaurant, a person suddenly collapses, choking while eating food. Ideally method to clean airway into use which following method. એટલે એક રેસ્ટોરન્ટ છે બરાબર, તેમાં ખોરાક ખાતી વખતે એક વ્યક્તિ અચાનક ભાંગી પડે છે, ગુંગળામણ થાય છે. વાયુમાર્ગને સાફ કરવાની આ આદર્શ પદ્ધતિ નીચેનામાંથી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાની છે. એટલે કે વ્યક્તિ છે જે રેસ્ટોરન્ટમાં છે જમવા ગયો તો બરાબર ખોરાક ખાય છે બરાબર, જમવાનું ખાય છે, એનાથી કોઈ ફૂડ કે જે ખાતા હોય બરાબર, ચોકી વિલ ઇટિંગ ફૂડ એટલે અચાનક સડનલી કોલેપ્સ થઈ જાય છે બરાબર. એટલે કે ખાતા ખાતા અચાનક છે બરાબર પડી જાય છે, કોલેપ્સ થઈ જાય છે બરાબર. જે ફૂડ ને છે બરાબર અંદર કંઈ સળવાઈ ગયું હોય તો આપણે એને વેર છે એને ક્લીન કરવા માટે બરાબર બેસ્ટ મેથડ છે નીચેનામાંથી કઈ છે ને તે આપણે જણાવવાનું છે કે બેસ્ટ મેથડ છે તે આપણે કઈ ઉપયોગ કરી શકીએ. તો સૌથી પહેલા તો જે ફર્સ્ટ મેથડ છે તે એ ઓપ્શન છે જો થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ બરાબર. આગળ જે આપણે મેન્યુઅલ જોયા બરાબર જેમાં હેમલિચ બરાબર દાવ પેચ અથવા તો હેમલિચ જે અબ્ડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ જોયા છે તે ફોરેન બોડી ટ્રકિયામાં સરવાણી હોય ત્યારે યુઝ થતું હોય. જો થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ છે તો તે ક્યારે યુઝ આપણે કરીએ તો જે આગળનું જડબું છે બરાબર, આપણી જે આગળનું જડબું છે અહીંયા ફિંગર રાખીને વ્યવસ્થિત છે એર
શ્વાસના કઈ અવરોધ હોય તેને અટકાવવા માટે જેનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર, તો તે જો થસ મેન્યુઅલનો થાય છે બરાબર, શ્વાસ છે તેના અવરોધ દૂર કરવા માટે. તે પછી છે હેન્ડ ટીલ ચીન લિફ્ટ મેન્યુઅલ બરાબર, જે હેડ ટીલ ચીફ લેફ્ટ મેન્યુઅલ છે એટલે માથું નમવું અને ચીફને લિફ્ટને દાવ પેચ છે બરાબર. માથું નમાવીને જે કરીએ એટલે માથું છે ને પાછળની સાઈડ કરી બરાબર, થોડુંક પાછળ લઈ અને ચીન ને લિફ્ટ છે બરાબર, તેને તે ટેકનિક છે એટલે માથાને પાછળ લઈને એર માર્ગ છે બરાબર, જે ખોલવામાં આવતું હોય તે ટેકનિક છે તેનો યુઝ થતો હોય છે. એટલે ત્યારે તે હેડ એટલે માથું છે તેને પાછળ લઈ અને જે આપણે એર માર્ગ છે તે ખોલવા માટે ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે બરાબર. એટલે કે તે અથવા તો સી ઓપ્શન છે બરાબર, એમ ચીલ દાવ પેચ બરાબર. એટલે કે જે આપણે કઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન અથવા પ્રક્રિયામાં કઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન આવી ગયું હોય બરાબર, તો એને બહાર કરવા માટે જે આપણે મેન્યુઅલ ટેકનિક યુઝ કરીએ બરાબર, એટલે કે પ્રક્રિયામાં કઈ સળવાઈ ગયું હોય એને બહાર કાઢવા માટે બરાબર, અબડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ કહીએ અથવા તો જે હેમ ચીલ બરાબર મેન્યુઅલ ટેકનિક છે તેનો યુઝ કરતા હોય છીએ. કઈ પણ પ્રક્રિયામાં સળવાઈ ગયું હોય તેના માટે યુઝ થાય છે. અને લાસ્ટમાં એ પૂછે કે વાલ્સલવા મેન્યુઅલ બરાબર. વાલ્સલવા મેન્યુઅલ એટલે કે જે જબરજસ્તી જોરથી બરાબર ફૂલ બળપૂર્વક અથવા તો બળપૂર્વક શ્વાસ છે બહાર કાઢવો બરાબર, તેને વાલ્સલવા બરાબર મેન્યુઅલ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે મોઢેથી જે શ્વાસ લેવાનો બરાબર અને પાછો રોકી અને પછી જોરથી છે એને છોડવાનો, એવા બધા જે દાવ પેચ કરવામાં આવે છે તેને વાલ્સેવા મેન્યુઅલ કહેવામાં આવે છે. હવે બધા મેન્યુઅલ છે તેના વિશે મેં માહિતી આપી. જો થસ છે એ શ્વાસના અવરોધ દૂર કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે, આ એ શ્વાસના અવરોધ માટે થાય છે બરાબર. આ કંઈ ફોરેન આ બોડી બહારની કંઈ વસ્તુઓ દાખલ થઈ હોય તો તેને બહાર કાઢવા માટે દાવ પેચ છે એ અપનાવવામાં આવે છે. વાસમેળા છે એ જોરથી અથવા તો બળપૂર્વક છે એ શ્વાસ બહાર કાઢવામાં આવે છે બરાબર. ઓબ્સ્ટ્રક્શન કે તે અટકાવવા માટે છે બરાબર, તે શ્વાસ છે તે છોડવામાં આવતો હોય છે તે છે બરાબર. તો આપણે જે 14મો છે ક્વેશ્ચન છે તેમાં આપણે છે કંઈક ફૂડને છે બરાબર, તે આઈડિયલી છે બરાબર ક્લીન એરવે કરવા માટે, આઈડિયલી એરવે ક્લીન કરવા માટે એટલે કે ખાસ કરીને જે ઇટિંગ ફૂડને છે બરાબર એનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન થયું છે એટલે બહારની વસ્તુ છે તે કંઈ અંદર સળવાઈ ગઈ છે અથવા તો જે અવરોધ ઊભી કરે છે તો તેના માટે છે બહારની વસ્તુ આપણે દૂર કરવી જોઈએ. તો તેના માટે આપણે છે બરાબર જે અબડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ છે ઓપ્શન સી છે તેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. એટલે એના દ્વારા જે ફોરેન બોડી છે એને બહાર કાઢવી તે આપણે ફર્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપવી જોઈએ બરાબર. એટલે કે જે ક્લીન એરવે કરવા માટે છે બરાબર તેનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ બરાબર. બીજા જે એરવે છે ક્લીન કરવા માટે સારી રીતે અવરોધ હોય તેના માટે પણ પેલા જે અંદર જે દાખલ થઈ ગઈ છે તે વસ્તુનો આપણે નિકાલ કરવો જોઈએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ તરફ આપણે હવે આગળ જાય. એટલે કે જે 14મું એમસીક્યુ છે બરાબર, ઈટિંગ ધ ફૂડ એના ચોકિંગ થઈ ગયું છે તો તેને આપણે દૂર કરવા માટે તેને બરાબર ફોરેન જે આર્ટિકલ ફોરેન બોડી જે દાખલ થઈ છે એને કાઢવા માટે છે આપણે હેમલીચ દાવ પેચ અથવા તો જે અબડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ છે તેનો ઉપયોગ આપણે કરવો જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ જોઈ લઈએ. Nurse is provide lunch to the 68-year-old man. Patient will a history of the stroke, which is affect his swallowing reflex. As the patient begins to eat, is suddenly start choking on the piece of food, but is coughing loudly and forcefully. Observing this, what sound the nurse do? બરાબર. એટલે કે સ્ટ્રોકના ઇતિહાસ ધરાવતા 68 વર્ષના પુરુષ દર્દીને નર્સ બપોરે ભોજન પૂરું પાડે, જેના કારણે તેમાં ગળી જવાના રિફ્લેક્સ અસર થઈ શકે. જેમ જેમ દર્દી ખાવાનું શરૂ કરે તે અચાનક ખોરાકના ટુકડા પર ગુંગળામણ લાગે, પરંતુ જોરથી અને જોરથી ઉધરસ આવે છે. આનું અવલોકન કરી નર્સે શું કરવું જોઈએ? એક દર્દી છે 68 વર્ષના બરાબર, એક ખોરાક લે છે બરાબર, જેવું ખાય એવા તેને ઉધરસને જોરથી આવે છે. આવા દર્દી છે 68 વર્ષના છે તો તેના માટે આપણે શું અવલોકન કરવું જોઈએ બરાબર? ક્વિઝ ફૂડ બર્થ કફિંગ એન્ડ લોડરી ફોર્સફુલી બરાબર. ફૂડ છે અંદર દાખલ કરે તો એને ઉધરસ જોરથી આવે છે, કફિંગ આવે છે તો ત્યારે છે બરાબર. ઓબ્ઝર્વેશન ધીસ સાઉન્ડ ધ નર્સ ડુ ઇટ, નર્સે આવી કન્ડિશનમાં શું કરવું જોઈએ એમ. તો ફર્સ્ટ એમસીક્યુ છે આસિસ્ટ ધ પેશન્ટ ટુ સ્ટેન્ડ અપ પરફોર્મ ધ અબડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ ઇમિડિયેટલી. એટલે કે જે દર્દીને તરત જ ઊભા થવાના અને પેટના થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ કરવા માટે મદદ કરવાની. થ્રસ્ટ મેન્યુઅલ છે તે અબડોમિનલ થ્રસ્ટ મેન્યુઅલનો યુઝ કરવો જોઈએ તરત બરાબર. જે દર્દી છે
તેને, અથવા તો સેકન્ડ જોઈએ કે લઈ ધ પેશન્ટ ડાઉન એન્ડ ધ પ્રિપેર ટુ પરફોર્મ બેક બોલ એન્ડ ધ ચેસ્ટ થ્રસ્ટ, બરાબર, એટલે કે દર્દી નીચે સૂવો અને પાછળના ભાગે માર મારી છાતીને ધબકારા મારવાની તૈયારી કરો. દર્દીને પાછળની સાઈડ છે બરાબર હાથ વડે છે બરાબર ધક્કો મારી અને જે છાતીના જે ધબકારા છે તે મારવાની તૈયારી કરવાની જોઈએ. તે પછી એડ ધ રૂમ બરાબર એક્ઝિટ ધ રૂમ ક્વિકલી એન્ડ ધ સમ મન ફોર એડિશનલ હેલ્પ ફોર ધ હેલ્થ કેર ટીમ, બરાબર, એટલે ફટોફટ છે રૂમ હેલ્થ કેર ટીમ તરફ વધારાની મદદ માટે બોલાવવા માટે ઝડપથી રૂમની બહાર નીકળવું જોઈએ. અથવા તો સ્ટે વિથ ધ પેશન્ટ એન્ડ એન્કરેજ હિમ ધ કીપ, એટલે કે જે દર્દીની સાથે રહો, તેને ઉધરસ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો અને તેને નજીકના દેખરેખ રાખો. હવે જે 68 વર્ષના દર્દી છે બરાબર ગળી જવાના રિફ્લેક્સની અસર થાય છે, એટલે બરાબર એટલે 68 વર્ષના દર્દી છે એ ખોરાક લે છે, ગળી જાય છે ખોરાક, તો રિફ્લેક્સની અસર થાય છે અને જોર જોરથી ઉધરસું આવે છે, બરાબર, ને આપણે અવલોકન કરીએ છીએ. તો સૌથી પહેલા તો શું કરવું જોઈએ, એટલે કે થર્સ મેન્યુઅલ છે એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે પાછળ છે આપણે અબ્ડોમિનલ થ્રસ મેન્યુઅલનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ, અથવા તો જેને પાછળનો ભાગ મારી અને છાતી છે એના ધબકારા, અથવા તો જે પાછળથી F5 બરાબર 5 વાર છે બેક સાઈડમાં મારી અને જે ઓબ્ઝર્વેશન છે તેને કાઢવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અથવા તો જે આરોગ્ય હેલ્થ કેર ટીમ છે એને ફટોફટ કોલ કરીને બોલાવી લેવા જોઈએ, અથવા તો જે આપણે ઉધરસ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવો જોઈએ અને દેખરેખ રાખવી જોઈએ. આમાંથી આપણે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી શું આપણે આપી શકીએ, આપણે નર્સ તરીકે શું પહેલા કરવું જોઈએ, બરાબર. પાછળ છે સાઈડમાં આપણે 5 વાર છે બરાબર થપથપાવી અને જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે તેને બહાર કાઢવાનું, અથવા અબ્ડોમિનલ થ્રસ છે તેને બહાર કાઢવાનું. તે બધા આપણે કંઈ બહારની ફોરેન બોડી છે અંદર દાખલ થઈ ગઈ હોય તો એને કાઢવા માટેના જે પ્રયાસ છે તે આપણે કરી શકીએ, દાવપેચ બરાબર અપનાવી શકીએ, બરાબર. અને ફોન ને એ બધું પછી આવે, પણ સૌથી પહેલા આપણે પ્રાયોરિટી છે આપણે બરાબર આપણે ક્વેશ્ચનમાં જ કહી દીધું છે કે ખોરાકની નળી છે તેના રિફ્લેક્સને અસર થઈ છે, બરાબર. જે આપણે ખોરાક લઈએ છીએ બરાબર બપોરે જે જમીએ ભોજન પૂરું પાડે છે ખોરાક લઈએ છીએ એમાં ટ્રકિયા છે બરાબર, એમાંથી આપણે આપણી ભાષામાં કહી ઉનારી જાય છે, બરાબર. તો રિફ્લેક્સને અસર થાય છે, બરાબર, અને જે ખોરાકના ટુકડા પર ગુંગળાવા લાગે છે, બરાબર. એવી પરિસ્થિતિ ક્યારે હોય તો ત્યારે એને જોર જોરથી ઉધરસ ખાવા માટે આવે છે, બરાબર. ઉધરસ ખાય છે તો એને ઉધરસ ખાવા માટે પ્રોત્સાહન કરવું જોઈએ, જેના લીધે જે પણ ટુકડા છે તે બધાય બહાર આવી જાય અને જે અવરોધ છે શ્વાસનો તે અટકાવી શકાય એમ. તો સૌથી આપણે પહેલા જે નર્સ તરીકે કરવું જોઈએ બરાબર, સૌથી પ્રાયોરિટી છે તેને ઉધરસ માટે છે આપણે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. એટલે ઓપ્શન જે ડી છે બરાબર, જે ઓપ્શન ડી છે તે સાચો જવાબ છે, બરાબર. જેને ઉધરસ માટે છે આપણે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, બરાબર. એને પ્રોત્સાહન આપવું છે. ત્યાર પછી છે બરાબર કંઈક ઓબ્સ્ટ્રક્શન દૂર ન થાય, ફોરેન બોડી છે એ દાખલ એમનો રહીએ તો ત્યાર પછીના જે દાવપેચ છે તે અપનાવવા જોઈએ અને ત્યાર પછી છે આપણે હેલ્થ કેર ટીમ છે તેને બોલાવી શકીએ. પણ સૌથી પહેલા તો જે ઉધરસ છે બરાબર તેના માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, તેના લીધે છે એરવે છે એ ક્લીન કરી શકાય. તો નેક્સ્ટ MCQ જોઈ લઈએ આગળનો. વોટ ડુ યુ મીન્સ બાય અબ્ડોમિનલ થ્રસ, પેટમાં થ્રસનો અર્થ શું છે, એટલે અબ્ડોમિનલ જે થ્રસ જોયું બરાબર, અબ્ડોમિનલ થ્રસ છે તેને આપણે શું છે એના મતલબ, એનો મતલબ શું થાય છે, તો તેમાં જે ઇટ ઇઝ અ ટેકનિક ટુ એપ્લાય અબ્ડોમિનલ બિન્ડર ફોર ધ પોસ્ટ ઓપરેટિવ પેશન્ટ, એટલે શસ્ત્રક્રિયા પછીના દર્દી માટે એબ્ડોમિનલ બ્લેડર લાગુ કરવાની તે એક ટેકનિક છે, બરાબર. એટલે કે અબ્ડોમિનલ છે બ્લાઇન્ડર છે એ લાગુ કરવા માટેની એક ટેકનિક છે ઓપરેશન પહેલા. પછી ફર્સ્ટ એડ, પીડિતને પાછળ ઊભા રહો અને પીડિતની કમરની આસપાસ હથેળીને વીંટાળો હોય છે અને બે હાથનો ઉપયોગ કરી અને મુઠ્ઠી બનાવે છે અને ઝડપથી અંદરની અને બહારની તરફ દબાણ કરે છે. એટલે પીડિતની પાછળ ઊભી વ્યવસ્થિત બે હાથ રાખી વ્યવસ્થિત આવી રીતે પકડી બરાબર પ્રેશર ક્રિયા કરે છે અને દબાણ આપે છે અને પીડિત છે એને અંદર અને બહારની બાજુ છે એને દબાણ આપવું તે છે. અથવા તો જે ફર્સ્ટ એડ, સ્ટેન્ડ બિહાઇન્ડ ધ વિક્ટમ with arm wrapped around the victim wrist and the make of first using the two hand and the press in the with quickly inward and outward the thrust. પછી સી ઓપ્શન જોઈ લઈએ તો ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ વિક્ટમ ટુ ગીવ ધ અબ્ડોમિનલ પ્રેશર, બરાબર. એટલે કે જે પીડિતને છે એના પેટમાં દબાણ આપવા માટેને સૂચન આપવું, બરાબર. પછી ફોર્થ છે ડી ઓપ્શન છે ટેકનિક યુઝ બાય ડોક્ટર ટુ પ્રેસ
અબડોમિનલ એટલે પેટને દબાવવા માટે ડોક્ટર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ટેકનિક છે, બરાબર. એટલે પીડિતના પેટને દબાણ આપવા માટેનું સૂચન આપે છે અથવા ડોક્ટર છે એના ઉપયોગ માટે પેટને દબાવવા માટેની ટેકનિક છે અથવા તો શસ્ત્રક્રિયા પહેલા છે, બરાબર. એ ડોમેન છે એને બાઇડરને લાગુ કરવા માટેની છે, બરાબર, એના માટે ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. તો આપણે જે અબડોમિનલ થ્રસ્ટ ટેકનિક છે, બરાબર, એ ફર્સ્ટ એડ માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. જે હમણાં જોયું હતું, પાછળ ઊભા રહી અને પીડિતની કમર પાસે બંને હાથ રાખી અને અંદર ને બહારની સાઈડ જે પ્રેશર આપણે આપીએ, દબાણ આપીએ છીએ, બરાબર. ખાસ કરીને ટ્રકિયા છે તેમાં કંઈ ફોરેન બોડી દાખલ થઈ હોય, બરાબર, તેને રિમૂવ કરવા માટે જે દાવ પેચ અપનાવીએ છીએ તે દાવ પેચ છે, બરાબર. અબડોમિનલ થ્રસ્ટ છે, બરાબર, તે દાવ પેચ છે. તો તેમાં આપણે જે ખાસ કરીને જે ઉપયોગ કરીએ, બરાબર, દાવ પેચ છે, જનરલી છે આ દાવ પેચનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ જ્યારે મોટા પાડા પ્રેગ્નેન્ટ વાળા હોય તો તે થ્રસ્ટનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. બાકી અબડોમિનલ થ્રસ્ટનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આમાં સાચો જવાબ છે એ બી ઓપ્શન છે, બરાબર. ફર્સ્ટ એડ પીડિત પાછળ ઊભા રહી અને જે હાથ ને પગને છે તે હાથ છે, બરાબર, વ્યવસ્થિત વીંટાળી અને વ્યવસ્થિત રીતે, બરાબર, દબાણ ક્રિએટ કરીએ એટલે કે જે છે, બરાબર, ફર્સ્ટ એડ સ્ટેન્ડ બિહાઇન્ડ ધ વિક્ટમ એટલે કે જે ફર્સ્ટ એડ આપવા માટે મારે, બરાબર, પીડિત છે ને ફર્સ્ટ એડ પીડિતની પાછળ ઊભા રહી અને કમરે જે આસપાસ, બરાબર, હાથ રાખી અને જે આપણે ઉપયોગ દાવ પેચનો કરીએ છીએ તેને આપણે અબડોમિનલ થ્રસ્ટ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુ ફટોફટ જોઈ લઈએ આગળ. To come upon an unconscious victim with a palpable pulse, he does not approach to be breathing. You are unable to deliver the first breath. What is the next step? તમે સ્પર્શ નાડી સાથે બેભાન પીડિત પર આવો છો, તે શ્વાસ લેતો દેખાતો નથી, તમે પ્રથમ શ્વાસ આપવા માટે અસમર્થ છો, આગળનું પગલું શું કરશો, બરાબર. એટલે કે એક દર્દી છે તેની પાસે જે પીડિત છે ત્યાં તમે આવો છો, બરાબર, અને તે શ્વાસ લેતો નથી અને શ્વાસ ચાલુ નથી, તમે શરૂઆતમાં જે પ્રથમ શ્વાસ આપવા માટે આપણે અસમર્થ હતા એટલે ત્યારે હતા નહીં, આગળનું પગલું આપણે શું લેશું એટલે પછી આપણે આગળ શું કરશું તે આપણે કહેવાનું છે, બરાબર. તો બિગિંગ ધ સીપીઆર એટલે કે સીપીઆર છે, બરાબર, જે સીપીઆર છે તે શરૂ કરવા એટલે આપણે સીપીઆર છે તે શરૂ કરી દેશું અથવા તો રિપીટ ધ હેડ ટીલ ચીન મેજર એન્ડ ધ અટેમ્પ્ટ ધ બ્રીથ અગેન એટલે કે માથું નમવું, ચીન દાવ પેચને પુનરાવર્તન કરો અને ફરીથી શ્વાસ લેવાનો પ્રયાસ કરો. માથું નમાવી અને બરાબર ચીન છે એના દાવ પેચ છે એનું પુનરાવર્તન, ચીન છે વ્યવસ્થિત જે એર વે છે એને ઓપન કરવો જોઈએ. પેટમાં થ્રસ એટલે કે જે પેટનું થ્રસ હમણાં આપણે નેક્સ્ટ એમસીક્યુમાં વાત કરી તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બધા હેમલિચ દાવ પેચ, બરાબર, તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, બરાબર. તો હેમલિચ દાવ પેચ છે તેનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, અબડોમિનલ થ્રસ્ટનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, બરાબર. સી ને ડી ઓપ્શન છે તે તો બે ખોટા જ છે, બરાબર. તેને આપણે પ્રાયોરિટી ન આપવી જોઈએ કેમ કે આપણે જ્યારે પીડિત પાસે પહોંચ્યા ત્યારે શ્વાસ લેતો નથી, પ્રથમ શ્વાસ આપવા માટે અસમર્થ હતા. તો આપણે સૌથી પહેલા એક્શન શું કરવી જોઈએ, તો સીપીઆર ચાલુ કરવું જોઈએ, પણ તેની પહેલા છે આપણે એરવેર છે તે એરવે જોવો ચેક કરવું જોઈએ, એટલે એરવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કે શ્વાસ છે એ પાછો લે તેના માટેનો પ્રયાસ કરવા દેવો જોઈએ, બરાબર. માથું પાછળની સાઈડ રાખીને વ્યવસ્થિત છે એરવે ઓપન કરવો જોઈએ. એટલે કે 17મો ક્વેશ્ચન છે તેમાં સાચો જવાબ છે તે બી છે, બરાબર. સીપીઆર છે તે પલ્સ એબસન્ટ હોય, બરાબર, શ્વાસ પ્રતિભાવ ન મળતો હોય, શ્વાસ ન હોય, બરાબર, પલ્સ પણ ન હોય ત્યારે એ કન્ડિશનમાં જ્યારે હૃદય બંધ થઈ ગયું હોય ત્યારે પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે સીપીઆરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, બરાબર. પણ હાલમાં જે આપણે ફર્સ્ટ અત્યારે જે પ્રાયોરિટી આપવાની છે, બરાબર, નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે લેવાનું છે તે સૌથી પહેલા તો એરવે છે તેને ઓપન કરવાનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ લેવાનું, ત્યાર પછી સીપીઆર વગેરે ઉપયોગ થાય છે. એટલે કે જે આપણે 17મો એમસીક્યુ છે તેનો સાચો જવાબ છે બી ઓપ્શન છે. આના સિવાય, બરાબર, આપણે વાત કરીએ તો ટ્રિપલ, બરાબર, ટ્રિપલ એરવે મેન્યુઅલનો યુઝ થતો હોય છે. ટ્રિપલ એરવે મેન્યુઅલમાં શેનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર, તો જે હેડ, બરાબર, ટીલ અને હેડ ટીલ આપણે નેક્સ્ટ જે જોયું ચીન લિફ્ટ, બરાબર, ચીન લિફ્ટ, બરાબર, ફર્સ્ટ એનો, પછી સેકન્ડ જોઈએ તો સેકન્ડ આપણે જો થ્રસ હમણાં જોયું હતું તે ને બરાબર. થર્ડ જોઈ લઈએ તો ઓપન માઉથ, બરાબર, ઓપન માઉથ અથવા તો ટ્રિપલ જે આપણે એરવે મેન્યુઅલ છે તેનો ઉપયોગ થાય છે. ટ્રિપલમાં ફર્સ્ટ છે એર ટીલ, બરાબર, જડબું વ્યવસ્થિત એરવે છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જઈને વ્યવસ્થિત ખુલ્લું રાખવું, જો શ્વાસ, બરાબર, જો છે એના થ્રસ દ્વારા, બરાબર, એટલે કે જે
આગળનું જડબું છે બરાબર તે શ્વાસ છે તેનો અવરોધ દૂર કરવા માટે બરાબર તેને વ્યવસ્થિત લોક કરવું, અને ઓપન માઉથ એટલે વ્યવસ્થિત છે માઉથ છે એને ઓપન કરવું, જે શ્વાસ છે એને ખોલવા માટે. એટલે કે જે ટ્રિપલ એરવે મેન્યુઅલનો ઉપયોગ થાય છે બરાબર, એરવે છે તેના અવરોધો દૂર કરીને વ્યવસ્થિત શ્વાસોશ્વાસ કરવા માટે. સારું મિત્રો, આજે અહીં સુધી રાખશું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હજી સુધી ચેનલ છે તેને બરાબર લાઇક ન કરી હોય તો કરી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો બરાબર. બંને તેટલા લોકો સુધી છે આપણી ચેનલને શેર કરજો, લાઇક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો અમારા જે સેશન છે એ સારા લાગતા હોય તો મસ્ત મજાની તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. આજનું જે સેશન છે અહીં સુધી રાખશું. હવે નેક્સ્ટ આપણે જે બાકીના જે MCQ રહી ગયા છે બરાબર, અમુક જે MCQ ઇમ્પોર્ટન્ટ બાકી છે CPR BLS તેની સાથે આપણે મુલાકાત છે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરશું બરાબર. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી.